बंधु माने मु एक सत्य प्रकाश करने जाऊँगी जहाँ आपणको प्रथमे विश्वास करने को कष्टकर लगिपारे। प्रथमे आपण क्रोधित होई पारती किंतु संपूर्ण चित्र बुझिबा परे आपण आश्चर्य होइजिबे जे प्रकृत रे दिव्य न्याय केते गभीर सठिक एवं आश्चर्यजनक। यह कौनसी साधारण भविष्यवाणी नुहे, यह आपणक जीवन पुस्तकर एक पृष्ठा जहाँ आज मध्यरात्रि परे प्रकाशित हेबाकु जाउछि। बंधु माने आज मु जहाँ शेयर करुछि ताहा अनेकंको आश्चर्य करिबो, किंतु प्रथमे मु गोटिए कथा संपूर्ण स्पष्ट करिबाको चाहूछि। जेतेबेले मु कहूछि जे केही जेल जिबाको स्थिर मु आपणको कहू नाही, मु सेमानंक विषय कहूछि जेउ माने गत किछि मास धरि गुप्त भाबरे आपणकर जीवन को विषाक्त करूछंती, जेउ माने छायारु आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिथिले एवं आपणकर सामान्य सफलता पाई ईर्षा करी आपणक रास्ता रे प्रतिबंधक सृष्टि करिथिले। सेमानंकर निजस्व कर्म एबे सेमानंक बेकरे फास भली सेमानंको घौड़ाई देबाको फेरी आसुछि। केतेक आईनगत जटिलता रे फसी पारंती, अन्य माने कोर्ट नोटिस पाई पारंती एवं केतेक जेल पछरे मध्य जाई पारंती। कारण जेतेबेले दिव्य न्याय कार्यकारी हुए यह केवल आश्वस्ति प्रदान करे नाही, यह हिसाब स्थिर करे। यह जड़े व्यक्ति कार्यर संपूर्ण हिसाब प्रकाश करे। गत 3 मास को मने पकांतु, कारण बिना अस्थिरता बारंबार निद्रा व्याघात उठिबा समय भारी मुंड सामान्य कथारे आघात किंबा क्रोध अनुभव करिबा, बिना कारण रे घरे उत्तेजनार परिवेश, हठात आर्थिक स्थिरता एवं आपणक काम रे बारंबार बाधा, ए सब केवल एक संजोग नथिला। ज्योतिष शास्त्र रे जेतेबेले शत्रु क्यारियर एवं भाग्य को नियंत्रण करुथिबा घर गुड़िक एका सांगरे विचलित होई जाए, सेतेबेले जणे व्यक्ति भितरे एवं चारि पाखरे अशांति व्यापी जाए। आपण अनुभव करुथिले जे समय खराब थिला, किंतु वास्तव रे ब्रह्मांड आपणको क्रोधित करबाको चेष्टा करुथिला, जेपरि सुना अग्नि द्वारा शुद्ध होई थाए। आपणकर जीवन को एही कष्ट दे गति करा जाउथिला, जहा आपणकर आत्मा को शक्तिशाली करिबा एवं आगामी भल समय पाई प्रस्तुत करिबा पाई आपण एक अदृश्य प्रतिबंधक द्वारा घेरी रहिथिले। जेउ बंधु मानको आपण निजर बोली भाबुतिले सेमाने गुप्त भाबरे आपणकर छोटिया सफलता देखि मध्य सही पारु नथिले। सेमाने आपणक सामनारे हसी हसी कथा कहुथिले, जेतेबेले कि सेमानक भितरे ईर्षार निया जळुथला। जेतेबेले आपण एक नूतन पदक्षेप नेबे, एक प्रतिबंधक सृष्टि हेबो, ताहा टंका कागजपत्र संपर्क किंबा स्वास्थ्य सहित जड़ित हेउ, एसबु सेमानकर नकारात्मक शक्तिर प्रभाव थिला। किंतु वर्तमान से प्रतिबंधक भांगी जाउछि एवं सेमानकर नकारात्मकता सेमानक उपरे पुणी थरे प्रवाहित हेउछि। गीतारे भगवान कृष्ण कहिचंती कर्मणि बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपणकर कर्तव्य पालन करिबार अधिकार अछि, किंतु ताहार फल पाई नुहे। आपणकर भल कार्य केबे हजि जाए नाही। आपण एही कठोर परीक्षा देइथिले, कारण पुरस्कार पाइबार समय आसीछि। तथापि जेतेबेले न्याय आसे प्रथमे भ्रम भांगी जाए। जेउ माने आपणको ठकुथिले सेमानकर प्रकृत चेहरा धीरे धीरे प्रकाश पाउछि। जेउ माने आपणको क्षति करिबाकू चाहुथिले सेमाने एबे सेमानकर निज कर्म द्वारा जंत्रणा पाउछंती। आपणकर घरे किंबा निकटतम मंडली रे जणे महिला अछंती जे आपणक मुहरे बहुत मीठा कथा कहती। से सीधा सड़क क्षति करती नहीं, किंतु सूक्ष्म भावरे आपणकर योजना को दुर्बल करती। से परामर्शर आवरण तले भय सृष्टि करती एवं चिंता नामरे आपणको अटकाई रखती। गत 3 मास धरी जेतेबेले आपण एक बड़ पदक्षेप नेबाको, एक नूतन उद्यम आरंभ करिबाको किंबा एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाको जाउथिले, गोटिए किंबा अन्य रूपरे सेही शक्ति आपणको अटकाई रखुथिला। सेमानंकर कथा एते चतुर भाबरे कुहा जाइथिला जे आपण जानि पारिले नाही जे सेमाने प्रकृतरे आपणको बाधा देउथिले।
ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କର କଥାର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ଛଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା କଂକ୍ରିଟ ରୂପ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିର ଶେଷ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ଟେଲିଭିଜନ ଶବ୍ଦ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜାଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂଜା ପାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଉପାୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଦିନର ଶକ୍ତି ରାତିର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ଘର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ବର୍ଷର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ହଠାତ୍ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି, ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ସୁଯୋଗ ହେବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଫେରିଆସିବେ, ହଠାତ୍ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ କାହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଏକ ଭାରୀ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନସିକତା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ ଗଭୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖଦାୟକ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି ଆର୍ଥିକ ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆସେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲିଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଚାପ ଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଋଣ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ନିବେଶକୁ ଶେଷରେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଚାପରେ ଶୀଘ୍ର ତରବରିଆ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘଣ୍ଟା, ପୁରୁଣା ଜୋତା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଅବ୍ୟବହାର ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ଅଛି ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ଅଟକିଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ। ସେଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ଧନ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେଠାରେ ମଇଳା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ବିଫଳତା କଳ୍ପନା କରିବା, ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ପରାଜୟ, ଭୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଠିବା ପରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ରାଶି କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏହାକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମହାଦେବ, ହନୁମାନଜୀ, ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ଦିବ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆମର ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ରାଶି ତେଲ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ, ଯେପରି ଦୀପର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ସେହିପରି ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଂକେତ ଅଛି। ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ତଥାପି ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭଲ ସମୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ସହ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏବେ ବି ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କିମ୍ବା ନୀରବତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ବୋଝ ଉଠାଇ ଏପରି କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଆମେ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବେ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ନିଦ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଫାଶ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫସାଇ ଦେଉଛି।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ବଢିବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମତଭେଦ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ଏବଂ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକତାର ଚକ୍ରରେ ଫସିଯିବେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ନ୍ୟାୟ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବେ ଦିଗନ୍ତରେ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ, କୌଣସି ପରିହାସହୀନ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା କର। ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଛଳନାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣ। ଆମ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ମୋତେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଯାହା ହେବ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୀରବରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ସଂକେତ ଦେଖାଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 3ଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ: ନୀରବତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ। ନୀରବତା, କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏବଂ ସତ୍ୟ, କାରଣ ମିଛ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ମାନର ସମୟ। ଆପଣ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରଚୁରତାର ସମୟ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୁହ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଏବେ ହସିବାର ସମୟ। ତଥାପି ସେହି ହସ କେବଳ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବେ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂଳି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା କାଚ, ବନ୍ଦ ଖଟା, ଚିରା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବାଧା ଜମା ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଆଲୋକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ସଫା ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ର ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ